Hello students, welcome to this class of the physics. Last time आपण बल्क मॉड्युलसची कन्सेप्ट बघत होतो. ओके, त्याच्याशी रिलेटेड एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आणि तो फॉर्म्युला म्हणजे कुठला आहे, दॅट इज डेल्टा व्ही बाय व्ही इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय के or delta p by k is equal to delta v by v. Okay, so one more numerical problem related to this. Okay, this problem is related to density now. Okay, you should also remember the formula for the density. What was the formula for the density? The new density rho dash is equal to original density divided by 1 minus delta p divided by k. So this was the formula na. Okay, question is like this: what is the density of lead under the pressure of 2 into 10 raised to 8 Newton per meter square? So in this problem, density is given to you. Pressure is given to you. So how much pressure is applied here? It is 2 into 10 raised to 8 Newton per meter square. If the bulk modulus, okay, bulk modulus are also given, that is 8 into 10 raised to 9 Newton per meter square. So this is the bulk modulus. And initial density is also given. It is 11.4 gram per centimeter cube. So what is the new density under this pressure? Then rho dash is to be calculated. Okay, तर हा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, नेहमी लक्षात घ्या, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस, दॅट व्हॉल्यूम डिक्रीजेस अँड देअरफॉर डेन्सिटी इन्क्रीजेस. ओके, म्हणजे कुठल्याही ऑब्जेक्टचं कॉम्प्रेशन झालं की व्हॉल्यूम डिक्रीज होतं आणि व्हॉल्यूम डिक्रीज झाल्यामुळे काय होते, डेन्सिटी इन्क्रीज होते. सो न्यू डेन्सिटी, ओके, सो न्यू डेन्सिटी that is rho dash is given by formula rho upon 1 minus pressure applied divided by the bulk modulus. So I am going to place all the values. Okay, so density is 11.4. This is the original density divided by 1 minus change in pressure. Change in pressure is 2 into 10 raised to 8 divided by bulk modulus is 8 into 10 raised to 9. Okay, so here calculation will be like this: rho dash is equal to 11.4 divided by 1 minus 2 by 8 is nothing but 1 by 4. 1 by 4 means 0.25. Correct na? 2 by 8 is nothing but, okay, याला 2 ने डिवाइड केलं तर इथं 1 येणार, इथं 4 येणार, and 1 by 4 म्हणजे 0.25. Okay, and the calculation of the power now. 10 raised to 8 divided by 10 raised to 9, that is 10 raised to minus 1. Okay, 10 raised to minus 1. Okay, because 10 raised to 8 divided by 10 raised to 9 means 10 raised to 8 minus 9. Okay, so 8 minus 9, that is the minus 1. So this value is coming like this: 11.4 divided by 1 minus 0.25 into 10 raised to minus 1. आता 10 raised to minus 1 म्हणजे divided by 10 असतं. सो 0.025 असं आपण लिहू शकतो. ओके, कारण सबट्रॅक्शन करायला दोन्ही नंबर डेसिमल मध्ये असले पाहिजेत. सो देअरफॉर न्यू डेन्सिटी rho dash is equal to 11.4. okay, 11.4 divided by 1 minus 0.075, that is equal to 0.975. okay, and this calculation is required to be done now. Okay, so 11.4 divided by 0.975. okay, so this value is coming to be 11.4 divided by 0.975. so this value is coming to be 11.69. okay, unit will remain as it is, that is gram per centimeter cube. ओके, कारण इथं 11.4 हे ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब मध्येच ठेवलेलं आहे, त्याच्यामुळे न्यू डेन्सिटी विल ऑल्सो will be in the same unit, that is the gram per centimeter cube. Okay, so this is a very simple problem of change in density when pressure is applied. Okay, when pressure is applied, density is going to increase. Okay, and this much is the density. If initial density is 11.4 gram per centimeter cube, new density will become 11.69 gram per centimeter cube. Suppose
the answers in the options are given in kg per meter cube. Okay, in that case, this gram per centimeter cube is required to be converted into kg per meter cube. तर ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूबचं केजी पर मीटर क्यूब मध्ये कसं कन्व्हर्जन करायचं? तर नेहमी हे मी तुम्हाला प्रिव्हियस देखील सांगितलेलं आहे की जस्ट असं लिहायचं डायरेक्टली 11.69 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सपोज x kg पर मीटर क्यूब. डायरेक्टली असं लिहायचं. व्हेरी सिंपल थिंग. 11.69 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सपोज x kg पर मीटर क्यूब. ओके, आता x ऍज इट इज प्लेस करूया. 11.69 will as it is. Okay, 11.69 will remain as it is. After that, ग्रॅम डिवायडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब. ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब जे आहे ना ते असं लिहायचं, ग्रॅम डिवायडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब इंटू हे आता काय करायचं, हे केजी आणि मीटर क्यूब LHS ला आणायचं आहे. केजी आणि मीटर क्यूब. तर मीटर क्यूब काय होणार, न्यूमरेटरला जाणार आणि किलोग्रॅम डिनॉमिनेटरला जाणार. ओके, आता x ची व्हॅल्यू काढायची ना, 11.69. okay, this gram will remain as it is. Now centimeter cube, centi means 10 raised to minus 2, correct ना? centi means 10 raised to minus 2 त्याचा क्यूब आहे. 10 raised to minus 2 चा क्यूब म्हणजे होणार आहे 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब. म्हणजे हे प्रेफिक्सेस त्याच्यासाठी आता तुम्हाला यूज करायचे आहेत. सेंटीमीटर क्यूब इज 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब इज as it is. किलोग्राम, किलो means 10 raised to 3 gram. Now here you can cancel out this gram and gram. You can cancel out this meter cube and meter cube. So therefore, what is remaining here? 11.69 will remain as it is on the numerator and 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 3 at the denominator. That is 10 raised to minus 3 is equal to x. 10 raised to minus 3 वर आल्यानंतर काय होणार आहे, 11.69 into 10 raised to 3 होणार आहे. That is equal to x. And therefore, here what will happen, 11.69 gram per centimeter cube will be equal to 11.69 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. So this is the answer. 11.69 gram per centimeter cube will be equal to 11.69 into 10 raised to 3. Okay, into 10 raised to 3 kg per meter cube. Okay, so this is your conversion. Next question, the bulk modulus of water. Bulk modulus is given, it is 2.3 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Find its compressibility. Compressibility C is to be calculated. Very easy question. So this is the question related to the NEET examination. म्हणजे असा क्वेश्चन NEET examination मध्ये येतोय. Okay, लक्षात घ्या. How much pressure in atmosphere is needed to compress the sample by 0.1%. म्हणजे 0.1% न काय करायचं आहे, त्याला कॉम्प्रेस करायचं आहे. Okay, 0.1% means change in volume upon original volume is equal to 0.1 divided by 100. हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे बघा. 0.1% न कॉम्प्रेस करायचं म्हणजे काय लिहायचं, चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 100. आणि याच्यासाठी किती प्रेशर अप्लाय करावं लागेल ते काढायला सांगितलं. नाउ हाऊ टू कॅल्क्युलेट कॉम्प्रेसिबिलिटी? इट इज व्हेरी इझी. कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्युलस ना. Okay, so C is 1 by K and value of K is given to you. So 1 upon 2.3 into 10 raised to 9. Okay, so 1 divided by 2.3 will remain as it is into 10 raised to 9 will become 10 raised to minus 9 when it goes to the numerator. Okay, 10 raised to 9 से क्या होना है, 10 raised to minus 9 होना. Now this 1 divided by 2.3 is only to be calculated. Okay, so 1 divided by 2.3. So this value is coming to be 0.4348 into 10 raised to minus 9. Okay, unit will be meter square per Newton. So in this way compressibility is calculated. Next, delta P is to be calculated. Now you should know this formula also. This is a very important formula. Delta P by K is equal to delta V by V na.
Okay. So formula for the bulk modulus can be remembered like this. That is delta P by K is equal to delta V by V. And therefore here delta P is to be calculated. That is delta V by V. The K is taken to the RHS. Okay. So delta V by V into K. Okay. So delta P is to be calculated. Now delta V by V is 0.1 divided by 100 into value of K is 2.3 into 10 raised to 9. Now this 0.1 divided by 100, it is equal to 10 raised to minus 3. Correct, na? Because 0.1 is 10 raised to minus 1. Here you can see 0.1 is nothing but 10 raised to minus 1. Remember this. 0.1 is nothing but 1 by 10. Na? That is 1 by 10 means 10 raised to minus 1. And 100 means 10 raised to 2. Minus 1 minus 2, that is minus 3. So 0.1 by 100 is minus 3. 10 raised to minus 3. Into 2.3 into 10 raised to 9. Okay, so therefore total calculation will be now delta P is equal to 2.3 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 into 10 raised to 9. That is equal to 10 raised to minus 3 plus 9. That is 6. Newton per meter square is the unit of the pressure. Okay, so this is the final answer. Now the next point is factor affecting elasticity. Factors affecting elasticity. Okay, that is on which factor elasticity depends, or when some factors are changed, how the elasticity is going to change. Elasticity म्हणजे थोडक्यात काय तर यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी कशा प्रकारे चेंज होतोय हे आपल्याला इथं आता बघायचं आहे. ओके, factors affecting elasticity. Now the first factor is the temperature. First factor is the temperature. When temperature of any material is increased, its Young's modulus, bulk modulus, or modulus of rigidity decreases. That is, elasticity decreases. Lakshya घ्या. When temperature rises, elasticity decreases. Elasticity decreases. Okay. Okay. So once again बघा, टेम्परेचर ज्यावेळी कुठल्याही सबस्टन्सचं राईज होतं त्यावेळी त्याची इलॅस्टिसिटी डिक्रीज होते. दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ यंग्स मॉड्युलस डिक्रीजेस, व्हॅल्यू ऑफ बल्क मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी डिक्रीजेस. Okay. Second, effect of the impurity which are added to the material. Okay, impurity. सपोज आपण मटेरियल मध्ये, आता मटेरियल मध्ये इम्प्युरिटी आपण पर्पजफुली ऍड करतोय. लक्षात घ्या, मटेरियल मध्ये इम्प्युरिटीज आपण पर्पजफुली ऍड करतोय. कशासाठी? टू प्रोड्यूस अलॉईज. ओके, अलॉईज प्रोड्यूस करण्यासाठी. कारण अलॉईज म्हणजे काय असतं? मिक्सचर ऑफ सम इलेमेंट्स किंवा सम मेटल्स असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आयर्न मध्ये थोडंसं कार्बन आपण ऍड करतो, किंवा आयर्न मध्ये आपण क्रोमियम यासारखे काही इलेमेंट ऍड करतो. त्याच्यामुळे त्याची करोजिव्ह प्रॉपर्टी काय होते? रिड्यूस होते, म्हणजे करोजन होत नाही. बघा, आता स्टील हे देखील काय आहे? आयर्नचाच एक प्रकार आहे. आयर्न रस्ट होत आहे, करोजन होत आहे आयर्नचं, परंतु स्टीलचं रस्टिंग किंवा करोजन होत नाहीये. लक्षात घ्या, कारण का? स्टील हे अलॉय आहे, आयर्न हे प्युअर मटेरियल आहे. आयर्न इज अ प्युअर मटेरियल. तर स्टील हे काय आहे? आयर्न मध्ये थोड्याफार अमाऊंट मध्ये मॅंगनीज आणि क्रोमियम ऍड केल्यानंतर तयार होणार ते अलॉय आहे. ओके, मिक्सचर आहे इट इज. ओके, आणि या ज्या इम्प्युरिटीज ज्या आहेत, क्रोमियम, मॅंगनीज, कार्बन, या ज्या इम्प्युरिटीज ज्या आहेत ना, ते आपण व्हेरी स्मॉल अमाऊंट मध्ये ऍड करतो. आणि ते ऍड केल्यानंतर इलॅस्टिसिटीवर काय इफेक्ट होतो? तर व्हेन इम्प्युरिटीज ऍडेड, इलॅस्टिसिटी मे इन्क्रीज ऑर मे डिक्रीज. ओके, ऑन ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी टू प्युअर मेटल, on addition of impurity, okay, what happens?
elasticity may increase or decrease. May increase or decrease. ओके, डिपेंड करतं. आता हे कशावर डिपेंड आहे, तर आपण ऍड करणारी इम्प्युरिटी त्या मटेरियल पेक्षा जास्त इलॅस्टिक आहे का कमी इलॅस्टिक आहे त्याच्यावर ते डिपेंड असणार आहे. जर जास्त इलॅस्टिसिटी असणारी जर इम्प्युरिटी ऍड केली तर इलॅस्टिसिटी वाढणार, आणि कमी इलॅस्टिसिटी असणारी जर इम्प्युरिटी ऍड केली तर इलॅस्टिसिटी कमी होणार आहे. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्युरिटी which is more elastic or less elastic. Okay, so on addition of impurity, elasticity of the material may increase or may decrease. ते increase पण होऊ शकतं, decrease पण होऊ शकतं. कुठल्या प्रकारची इम्प्युरिटी आहे आणि इम्प्युरिटीची इलॅस्टिसिटी त्या मटेरियल पेक्षा जास्त आहे का कमी आहे त्याच्यावर ठरतं. म्हणजे इम्प्युरिटीची इलॅस्टिसिटी जास्त असेल तर मटेरियलची इलॅस्टिसिटी फायनली काय होणार आहे, वाढणार आहे. फॉर एक्झाम्पल फेन कार्बन ही एक इम्प्युरिटी आहे. ओके, वेन स्मॉल अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी म्हणजे काय असतं, स्मॉल अमाऊंट मध्ये जे असतं ना त्याला इम्प्युरिटी असं म्हणतो, लक्षात घ्या. वेन कार्बन इज ऍडेड टू आयर्न, its elasticity increases. Elasticity increases. Third, okay, effect of hammering or rolling. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा आपण मेटल घेतलं आणि त्याला हातोडीच्या साहाय्याने हॅमर केलं, त्याला ठोकलं, ठीक आहे, किंवा रोलिंग केलं. रोलिंग करतो म्हणजे दोन रोलर मधून काय करतो, त्या मेटल प्लेटला पास करतो की जेणेकरून त्याचा थिकनेस काय होईल, कमी होईल. दॅट इज कॉल्ड एज रोलिंग. दोन रोलरच्या मधून पास करायचं त्याला. जसं आपण उसाचा रस काढतोय माहित आहे, उसाचा रस काढत असताना दोन रोलर असतात आणि त्यांच्या मधून काय करतोय आपण, शुगर केन पास करतोय. तर तिथं त्या दोन रोलरच्या मधून जसं शुगर केन पास करतात ना, तसं दोन रोलरच्या मधून काय करतात, एक मेटल प्लेट पास करतात. हे कशासाठी करतात, त्याचा थिकनेस कमी करायला. तर अशा प्रकारे हॅमरिंग किंवा रोलिंग प्रोसेस जर केली तर काय होतं, इन दिस प्रोसेस इलास्टिसिटी डेफिनेटली इन्क्रीजेस. ओके, ड्यू टू दिस इलास्टिसिटी, ओके, इलास्टिसिटी increases. And next, fourth, annealing. आता हे annealing म्हणजे काय असतं सांगतो तुम्हाला. Annealing is a heat treatment process असते. ओके, इट इज अ heat treatment process आहे की ज्याच्यामध्ये काय करायचं, त्या सबस्टन्सला व्हेरी हाय टेम्परेचर पर्यंत हीट करायचं. हाय टेम्परेचर म्हणजे मेल्ट नाही करायचं आहे, लक्षात घ्या. बिफोर मेल्टिंग इट इज हिटेड टू हाय टेम्परेचर अँड देन इट इज अलाउड टू कूल डाऊन स्लोली. बघा, annealing इज द प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. ओके, annealing ही एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये मटेरियलला काय करतो, एका सर्टन टेम्परेचर पर्यंत, एका सर्टन हाय टेम्परेचर पर्यंत ते रेड हॉट होईपर्यंत, त्याचा कलर रेड होईपर्यंत. माहित आहे ना तुम्हाला, एखादा सबस्टन्स गरम केल्यानंतर त्याचा कलर रेड होतो बघा, खूप गरम झालं तर रेड हॉट होईपर्यंत गरम करायचं आणि त्याला स्लोली कूल करायचं. मग त्याच्यासाठी एअर मध्ये जस्ट ठेवायचं आणि त्याला स्लोली कूल होऊ द्यायचं. आणि ही जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणायचं, annealing असं म्हटलं जातं. हे annealing कशासाठी करतात माहितीये का, तर मटेरियलला थोडंसं सॉफ्ट करण्यासाठी आणि मटेरियलला होमोजिनियस करायला, एखाद्या मटेरियलला होमोजिनियस किंवा सॉफ्ट करायला annealing प्रोसेस वापरतात. ओके, दिस प्रोसेस इज युज्ड इन इंडस्ट्रीज मध्ये वापरली जाते. ड्यू टू दिस annealing इलॅस्टिसिटी डिक्रीजेस, कारण मटेरियल थोडंसं सॉफ्ट होतंय ना याच्यामुळं. इलॅस्टिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू annealing. म्हणजे याच्यावर एमसीक्यू येऊ शकतात, थेरोटिकल एमसीक्यूज. ड्यू टू annealing इलॅस्टिसिटी increases, decreases, remain constant, none of this. तर करेक्ट ऑप्शन येणार आहे decreases. फिफ्थ इज द हार्डनिंग. ओके, हार्डनिंग इज ऑल्सो ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. ओके, हार्डनिंग ही देखील काय आहे, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आहे. ओके, की ज्याच्यामध्ये
काय केलं जातं, मटेरियल रेड हॉट होईपर्यंत गरम केलं जातं. ओके, इट इज हिटेड टू व्हेरी हाय टेम्परेचर अँड इट इज सडनली कोल्ड. अनेक वेळा तुम्ही बघितलेलं असेल, काही शेतीचे इक्विपमेंट, ऍग्रिकल्चरल इक्विपमेंट जे आहेत, किंवा काही वेळेला चाकू, कोयता, कुऱ्हाड, हे तुम्ही बघितलेले असतील गोष्टी. ते तयार करण्याची जर प्रोसेस तुम्ही बघितली तर त्याला काय करतात, हाय टेम्परेचरला गरम करतात आणि एकदम पाण्यामध्ये टाकतात, एकदम कूल करतात. असं केल्यामुळे काय होतं, मटेरियल थोडंसं हार्ड होतं आणि याला म्हणतो आपण हार्डनिंग प्रोसेस. ओके, अँड ड्यू टू दिस हार्डनिंग प्रोसेस इलास्टिसिटी इन्क्रीजेस. ओके, elasticity increases. Elasticity increases. Okay, so these are the factors which are affecting the elasticity. First is the temperature. When temperature rises, elasticity decreases. Second is the impurity. Impurity is nothing but small amount of material, small amount of other material added to the main material. Okay, so that its properties are getting more improved. Okay, when impurity is added, elasticity may increase or decrease. It depends upon the type of the impurity. Okay, for example, when carbon is added to the iron, elasticity increases. Next is the hammering or rolling. When a certain substance is hammered or rolled, in that case, elasticity increases. In case of annealing, elasticity decreases, and in case of hardening process, elasticity, annealing मध्ये काय होतं, elasticity decrease होतं आणि hardening process मध्ये elasticity increase होतं. Okay, आता आपण अॅनिलिंग, हार्डनिंग वगैरे प्रोसेस स्टडी केल्या, लक्षात घ्या. आता मटेरियलशी रिलेटेड काही इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज आणि त्यांचं मिनिंग लक्षात घ्या. ओके, तर प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल असं म्हणू शकतो आपण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल किंवा मटेरियल्स. तर या प्रॉपर्टीज तुम्हाला माहिती असतील कदाचित, त्याचा क्लिअर मिनिंग लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला आणखी हे क्लिअर होईल. फर्स्ट इज द डक्टाईल मटेरियल. ओके, डक्टाईल मटेरियल म्हणजे काय, द मटेरियल विच कॅन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इझिली. ज्या मटेरियलचा आपण काय करू शकतो, वायर, थिन वायर फॉर्म करू शकतो, वायर ड्रॉ करू शकतो, त्याला काय म्हटलं जातं, डक्टाईल मटेरियल असं म्हटलं जातं. मटेरियल which can be drawn into thin wires is called as डक्टाईल मटेरियल. ठीक आहे, आता डक्टाईल मटेरियल होण्यासाठी काय करावं लागतं, ते मटेरियल सॉफ्ट लागतं. ओके, सॉफ्ट लागतं, हार्ड असून चालत नाही. मग काय करावं लागेल, आपल्याला अॅनिलिंग प्रोसेस करावी लागणार आहे. ओके, सेकंड इज malleable. Okay, malleable means the material which can be hammered into thin sheets or material which can be formed into thin sheet. ज्याचा आपण पातळ पत्रा तयार करू शकतो, एकदम थिन शीट तयार करू शकतो बाय हॅमरिंग, त्याला काय म्हणायचं, मॅलिएबिलिटी म्हणायचं, हॅमरिंग किंवा रोलिंग प्रोसेसनं. ओके, मटेरियल which can be rolled or hammered into thin sheets, म्हणजे ज्याच्या आपण थिन शीट्स फॉर्म करू शकतो. ओके, इज कॉल्ड ॲज मॅलिएबल. इज कॉल्ड ॲज मॅलिएबल. malleable. Okay, third is the brittleness or brittle. ब्रिटल म्हणजे काय, जे मटेरियल जे आहे ते लार्ज फोर्स लावल्यानंतर सडनली फ्रॅक्चर होतं, सडनली ब्रेक होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्रिटल विदाउट एनी मोर डिफॉर्मेशन. ओके, the material which suddenly breaks without any elongation or deformation.
is called as brittle material. Called as brittle. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण ग्लास घेतला आणि ग्लासवर फोर्स अप्लाय केला तर ते इलॉंगेट होत नाही. फोर्स वाढवत नेला तर इलॉंगेशन जास्त होणार नाही, सडनली काय होणार, ते ब्रेक होणार. म्हणजे जे मटेरियल फोर्स लावल्यानंतर लार्ज इलॉंगेट होतात आणि मग ब्रेक होतात त्याला आपण डक्टाईल म्हणणार. आणि डक्टाईलच्या एक्झॅक्टली अपोजिट ब्रिटल येणार आहे. म्हणजे जे मटेरियल जास्त इलॉंगेट व्हायच्या अगोदरच मध्येच ब्रेक होतात सडनली, दीज आर कॉल्ड ॲज ब्रिटल मटेरियल्स. ओके, ब्रिटल मटेरियलचं चांगलं एक्झाम्पल आहे दॅट इज ग्लास. नेक्स्ट, टफनेस म्हणजे काय? नेक्स्ट, टफनेस लक्षात घ्या. म्हणजे या मटेरियलच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत. अनेक वेळा काय करतो आपण, या सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण मिक्स करतो किंवा कन्फ्युजन करतो किंवा अनेक दोन्ही प्रॉपर्टी आपण सिमिलर कन्सिडर करतो, परंतु या सगळ्या डिफरंट आहेत. टफनेस इज नथिंग बट रेजिस्टन्स टू डिफॉर्मेशन. इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टन्स टू डिफॉर्मेशन. ओके, टफनेस म्हणजे काय असतं? रेजिस्टन्स टू डिफॉर्मेशन. म्हणजे जे मटेरियल काय करतं, लार्ज अपोजिशन टू डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करतं. ओके, त्याला काय म्हणणार आपण? जास्त टफ मटेरियल असं म्हणणार आहे. ओके, रेजिस्टन्स टू डिफॉर्मेशन म्हणजे काय? सपोज या पद्धतीनं दोन मेटल स्ट्रीप आहेत. सो दिस इज द फर्स्ट मेटल स्ट्रीप अँड दिस इज द अनदर मेटल स्ट्रीप. दोघांच्यावर सेम फोर्स मी अप्लाय केला आणि हे काय झालं, हे थोडंसं एवढंच बेंड झालं. डिफॉर्मेशन म्हणजे बेंडिंग, इलॉंगेशन वगैरे जे काय असेल ते, आणि हे जास्त बेंड झालं. तर याच्यामध्ये टफ कोण आहे म्हणणार, तर फर्स्ट वन इज मोर टफ, सेकंड वन इज लेस टफ. म्हणजे सेम फोर्स अप्लाय केल्यानंतर एकामध्ये जास्त डिफॉर्मेशन, इलॉंगेशन, बेंडिंग वगैरे काय प्रोड्यूस होत असेल, तर जास्त इलॉंगेशन, बेंडिंग म्हणजे जास्त डिफॉर्मेशन जे होतंय ना, त्याला लेस टफ म्हणायचं. आणि कमी बेंड होतंय त्याला मोर टफ. आपण म्हणत नाही का, व्हॉट अ टफ गाय ही इज. ओके, और व्हॉट अ टफ क्वेश्चन इट इज. टफ म्हणजे ते डिफॉर्मेशन इझिली करत नाही स्वतःमध्ये, अजिबात चेंज करत नाही स्वतःमध्ये, लक्षात घ्या. दॅट इज कॉल्ड एज टफनेस. सो टफनेस इज रिलेटेड टू द डिफॉर्मेशन. ओके, तेवढाच फोर्स सेम बॉडी, दोन बॉडीवर तेवढाच फोर्स अप्लाय केला, एकामध्ये जास्त डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस झालं, एकामध्ये कमी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस झालं, तर काय होणार आहे, जास्त डिफॉर्मेशन ज्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होतंय ना, तो काय असणार आहे, लेस टफ असणार आहे. नेक्स्ट, हार्डनेस म्हणजे काय? नेक्स्ट इज द हार्डनेस. हार्डनेस इज नथिंग बट रेजिस्टन्स टू abrasion, or resistance to abrasion means scratching. Okay, scratching, रेजिस्टन्स टू स्क्रॅचिंग. म्हणजे हे बघा, ज्या मटेरियलवर आपण इझिली स्क्रॅच करू शकतो त्याचा हार्डनेस कमी म्हणायचं, आणि ज्या मटेरियलवर कितीही स्क्रॅच केलं तरी ते स्क्रॅच पडतच नाही त्याच्यावर, त्याला काय म्हणायचं, मोर हार्ड असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, मोबाईलचा जो तुम्ही वर ग्लास लावताय ना, मोबाईलच्या वर ग्लास लावताय बघा, त्याचं काय, कुठली प्रॉपर्टी जास्त असते, हार्डनेस जास्त असतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी क्वेश्चन विचारला, ग्लास आणि स्टील यांच्यामध्ये हार्ड जास्त कोण आहे, विच वन इज मोर हार्ड, व्हॉट डू यू थिंक, ग्लास आणि स्टील? ग्लास. ग्लास इज मोर हार्डर, कारण लक्षात घ्या, ग्लासच्या साह्यानं आपण स्टीलवर स्क्रॅच करू शकतो, परंतु स्टीलच्या साह्यानं ग्लासवर आपण इझिली स्क्रॅच करू शकणार नाही तेवढं, लक्षात घ्या. ठीक आहे, सो ग्लास इज मोर हार्डर अँड स्टील इज लेस हार्ड. म्हणजे हार्डनेस ही प्रॉपर्टी, अनेक स्टुडंट काय थिंक करतात, हार्ड म्हणजे जास्त स्ट्रॉंग, असं नाहीये ते, लक्षात घ्या. हार्डनेस इज नथिंग बट रेजिस्टन्स टू ॲब्रेजन और रेजिस्टन्स टू द स्क्रॅचिंग. ज्याच्यावर इझिली स्क्रॅच पडत नाही त्याला आपण हार्ड मटेरियल म्हणतो, आणि ज्याच्यावर इझिली स्क्रॅच पडतात त्याला काय म्हणणार आहे आपण, हार्ड ऐवजी सॉफ्ट मटेरियल असं म्हणणार किंवा लेस हार्ड मटेरियल म्हणणार. ओके, अँड नेक्स्ट इज द स्ट्रॉंगनेस. स्ट्रॉंगनेस और द स्ट्रेंथ, हे सगळे वर्ड्स डिफरंट आहे. अनेक वेळा सगळे वर्ड आपण एकच ऍझ्युम करतोय, परंतु एक नाही येते, लक्षात घ्या. स्ट्रॉंगनेस किंवा स्ट्रेंथ म्हणजे काय, हे दिस इज रिलेटेड टू नाउ द फेल्युअर. ओके, दिस इज रिलेटेड टू फेल्युअर किंवा ब्रेक व्हायला. एखादा मटेरियल ब्रेक व्हायला जास्त फोर्स लागत असेल आणि दुसरा त्याच शेपचा, त्याच साईजचा आपण दुसरा मटेरियल घेतला आणि तो ब्रेक व्हायला कमी फोर्स लागत असेल, तर काय होणार आहे, तो जास्त फोर्सला ब्रेक होतो ना, तो जास्त स्ट्रॉंग म्हणणार आपण.
Okay. The material which needs more stress, more breaking stress असं म्हणूया. The material which has more stress, breaking stress, म्हणजे ज्याला ब्रेक करायला जास्त स्ट्रेस लागते त्याला काय म्हणणार आपण, स्ट्रॉंग मटेरियल असं म्हणणार. लक्षात घ्या. The material which has more breaking stress is more strong. So this is the concept related to strongness or the strength. लक्षात येत आहे. तर या पद्धतीने या प्रॉपर्टीज आहेत. ओके. आता एक एक्झाम्पल सपोज मी विचारलं, there are two surfaces or there are two bodies. This is the first body and this is the second body. Okay, body A and body B. And these two bodies are continuously sliding over each other. या दोन बॉडी एकमेकावर स्लाइड होत आहेत. तर मला सांगा A आणि B ची इथं कुठली प्रॉपर्टी जास्त इम्पॉर्टंट आहे, टफनेस, हार्डनेस की स्ट्रॉंगनेस? Which property is more required here? हार्डनेस सर. हार्डनेस इथे जास्त असला पाहिजे. का? कारण दोन बॉडी ज्यावेळी घासतात ना त्यावेळी काय होतं, ते विअर आउट होण्याची शक्यता असते. ओके, विअर आउट होण्याची शक्यता असते आणि विअर आउट न होण्यासाठी त्याच्यावर स्क्रॅच पडले नसले पाहिजेत. आणि त्याच्यासाठी कुठली प्रॉपर्टी पाहिजे, त्याच्यामध्ये हार्डनेस ही प्रॉपर्टी पाहिजे. म्हणजे जिथं जसे रिक्वायरमेंट आहेत ना त्यानुसार मटेरियलला काय केलं जातं, एकतर हार्ड केलं जातं किंवा स्ट्रॉंग केलं जातं किंवा टफ केलं जातं अँड सो ऑन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द मटेरियल्स आर सिलेक्टेड. ओके, आणि हे हार्डनेस, टफनेस किंवा ब्रिटलनेस किंवा डक्टिलिटी और मॅलेबिलिटी या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या कशा आपण प्रोड्यूस करतोय, सेम मटेरियल कॅन बी ब्रिटल, सेम मटेरियल कॅन बी डक्टाईल. हे आपण थोड्या इम्प्युरिटी ऍड करून आणि इम्प्युरिटी ऍड करून चेंज करून किंवा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसनं काय करतो, या प्रॉपर्टीज आपण थोड्याशा चेंज करतोय. लक्षात घ्या. म्हणजे सेम मटेरियल, फॉर एक्झाम्पल आयर्न घेतलं, हाय टेम्परेचरला तापवलं आणि ते स्लोली कूल केलं तर काय होतं, ते सॉफ्ट मटेरियल होतंय. आणि तेच आयर्न हाय टेम्परेचर पर्यंत गरम केलं आणि सडनली कूल केलं तर काय होतं, ते मात्र हार्ड मटेरियल तयार होणार. ओके, म्हणजे सेम. आणि त्याचबरोबर कार्बनचं कंपोजिशन थोडंसं चेंज केलं तर मटेरियल सॉफ्ट किंवा हार्ड होऊ शकतं. लक्षात येत आहे. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. यू शुड नो दीज प्रॉपर्टीज.